أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم
ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على
لم يذهبوا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Terjemah surah An-Nur ayat 51. Hanya ucapan orang-orang yang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, di antara kaum muslimin dan antara kaum muslimin dengan yang bukan muslim, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. 52. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. 53. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah sungguh-sungguh bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah, karena yang diminta itu adalah ketaatan yang baik. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Terjemah ayat 54. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. 55. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. 56. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul atau Muhammad agar kamu diberi rahmat. 57. Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi, sedangkan tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. 58. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba saya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik atau dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum salat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah salat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. 3 macam waktu yang biasanya pada waktu-waktu itu badan banyak terbuka.
Oleh sebab itu Allah melarang hamba saya dan anak-anak di bawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu. Sebagian kamu atau sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Hadis seputar ayat. Ayat 55. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara urusan manusia akan tetap berjalan dengan baik selama dipimpin oleh 12 orang lelaki atau khalifah. Mereka semua berasal dari Quraisy. Ayat 57. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seringan dengan siksa di neraka pada hari kiamat adalah orang yang di bawah telapak kakinya diletakkan bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asbabun Nuzul ayat 55. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an menuturkan bahwa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat datang ke Madinah, kaum Ansar memberi mereka tempat tinggal. Sementara di satu sisi kaum kafir Arab di Madinah bersatu memusuhi mereka. Akibatnya kaum muslimin setiap saat selalu membawa senjata di siang dan malam hari. Mereka berkata, dapatkah kita hidup aman, tidak takut kecuali kepada Allah? Maka itu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Ayatnya adalah, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah diridhoi dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Terjemah ayat 59. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Anak-anak dari orang yang merdeka yang bukan mahram yang telah balik haruslah meminta izin terlebih dahulu jika hendak masuk ke kamar tidur orang tua, seperti cara orang-orang yang disebutkan dalam ayat 27 dan 28 surat ini. 60. Dan para perempuan tua yang telah berhenti haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa meninggalkan pakaian luar. Maksudnya pakaian luar yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat. Mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. 61. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang yang sakit, dan tidak pula bagi dirimu makan bersama-sama mereka di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu memiliki kuncinya. Maksudnya adalah rumah yang diserahkan kepada kamu untuk mengurusnya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halang bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu mengerti. Asbabun Nuzul ayat 58 sampai 60. Suddi radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ketika ayat ini diturunkan berkenaan dengan kelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih menyukai berhubungan suami istri pada 3 waktu, sebelum salat subuh, tengah hari dan sesudah Isya. Mereka melakukan hal itu kemudian mandi dan melaksanakan salat. Namun pada waktu itu hamba saya dan anak-anak mereka dibebaskan masuk rumah tanpa izin. Hadis riwayat Abu Daud. Ayatnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba saya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik atau dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum solat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah solat Isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atau sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat 61.
Aisyah radhiyallahu anha memaparkan bahwa saat hendak berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin menyerahkan kunci rumah mereka kepada keluarga atau saudara yang tidak berjihad. Mereka berkata, semua makanan yang ada di rumah bebas kalian nikmati. Namun keluarga atau saudara yang disediakan tugas mengurus rumah tersebut menolak dan berkata, kami tak akan menikmati makanan itu sebab mereka tidak memberikannya dengan hati yang ikhlas. Allah kemudian menurunkan ayat ini, hadis riwayat Ahmad dan Bazar. Ayatnya adalah, tidak ada halangan bagi orang yang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang yang sakit, dan tidak pula bagi dirimu makan bersama-sama mereka di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibumu, di rumah saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu masuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu mengerti. Hadis seputar ayat 61. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memohon izin dilakukan sebanyak 3 kali. Seandainya salah seorang di antara kalian telah memohon izin 3 kali, lalu tidak diizinkan baginya, maka hendaklah dia kembali pulang. Hadis riwayat Muslim. Terjemah ayat 62. Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya atau Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh orang-orang yang meminta izin kepada Muhammad, mereka itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 63. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul atau Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. 64. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya, lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Asbabun nuzul ayat surat An-Nur ayat 62. Asbabun nuzul An-Nur ayat 62. Urwah radhiyallahu an dan Muhammad bin Ka'ab al-Khurazi radhiyallahu an menuturkan bahwa dalam perang Ahzab, kaum Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan berusaha memasuki Madinah dari rumah. Nama sumur terkenal di Madinah. Sementara di sisi lain, suku Ghatafan juga mendekati Madinah dari arah Na'ma dekat Gunung Uhud. Ketika mendengar kabar ini, Rasulullah SAW beserta kaum muslimin langsung menggali parit untuk membentengi Madinah. Saat itulah kaum munafik tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja. Mereka sering pulang ke rumah tanpa izin Rasul SAW. Padahal jika kaum muslimin tidak pergi atau melakukan sesuatu, mereka memberitahu dan minta izin dulu kepada Rasul SAW. Lalu mereka segera kembali bekerja menggali parit lagi. Maka itu turunlah ayat ini, hadis riwayat Ibnu Ishaq dan Baihaqi. Ayatnya adalah, janganlah kamu jadikan panggilan. Maksud kami ayatnya adalah, yang disebut orang yang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh orang-orang yang meminta izin kepada Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 63. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang yang memanggil Rasulullah SAW dengan ucapan, wahai Muhammad, wahai Abu Qasim. Setelah itu kaum muslimin memanggil beliau dengan panggilan, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Hadis riwayat Abu Nuaim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.